کھانا نہیں کھاوان دا نہیں آندا میرے جانور بھوکے کھڑن دھپ دے کھڑن تے اولادیاں کھاتے بندے نیا چلتا پانی آ گیا جہیں ڈھائے گیا کیا بچے سارا سامان پھیں پہ دیا کوئی شکار سے چاہتے نہ کرنا بندے کوئی وہ ابھی گرا ہے وہ پانی کے چھٹے دیکھ رہے ہیں وہ گرا ہے 3:30 بجے سے لے کے اس وقت تک ہمارے پاس یعنی کہ یہی مسئلہ ہے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے ہم پریشان بہت ہو گئے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ فی الحال وہیں سے باہر چلے گئے ادھر کوئی بھی نہیں آیا پانی چڑھیا کھڑے کوئی آیا نہیں سانو بچاؤن واسطے اپنا خود اساں باہر نکلے ہیں انتظار کرتے کوئی نہیں آیا میں جلال پور پیروالا کے ساتھ اچ شریف روڈ کے اوپر موجود ہوں جو راستہ سکھر کی طرف جاتا ہے اور میرے عقب میں اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہی شعر ذہن میں آتا ہے کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ خاموش لوگ اس سائڈ پر موجود ہیں میرا کیمرہ مین اگر عرفان آپ کو دکھا سکے تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس شکستہ کناروں کی طرف اب آ چکی ہے کیونکہ مکانات دکانیں فصلیں گھر بار سب کچھ جو ہے وہ ان کا اس پانی کی نظر ہو گیا صرف بچا ہے تو صرف اور صرف جانور یا انسان جو صرف زندگی انہوں نے اپنی بچائی ہے میرے ساتھی موجود ہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور کیسے ہوا سب کچھ آنکھوں کے سامنے بھائی صبح 3:30 بجے کا ٹائم تھا جب ہم سو رہے تھے اس وقت یعنی کہ 2-3 دن ہو گئے بتا رہے تھے بھائی پانی آ رہا ہے تم لوگوں حفاظت کریں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ سامان جتنا کور ہو سکا ہے وہ اٹھا کے ہم نے بچاؤ کیا ہے جب کہ پانی آیا ہوا تھا پانی بہت پیچھے تھا اور کور تھا جب اچانک ان لوگوں نے مثال کہ پیچھے سے باندھ توڑا یا جو بھی ہوا وہ آتے ہی ہمارا سامان نکالتے تک ہمارے کمرے وہ دیکھے وہ آخری گارڈر تک بچا ہوا ہے ان کے آنے کے ہمارا سامان آدھا نیچے گر گیا آخر جانور بے زبان ہے اس کا بھی ہم نے کچھ کرنا تھا تو ان کو بچاتے ہمارا سامان بھی اور کمرے بھی ہمارے دفن ہو گئے ہیں اس وقت کمرے بالکل خالی ہیں صورتحال باقی کھانے پینے کی چیزیں کچھ گندم وغیرہ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی آخر ٹائم لگتا ہے ادھر کراس کرتے آگے جنگل ہے ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے 3:30 بجے سے لے کے اس وقت تک ہمارے پاس یعنی کہ یہی مسئلہ ہے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے ہم پریشان بہت ہو گئے ہیں پانی بڑھتا جا رہا ہے پریشانی بہت ہے پانی اگر اس سے زیادہ بھی بڑھ گیا تو کیا رخ کریں گے اس پہ ایسا ہی ہوگا ظاہری بات ہے جان بچانی ہے یا جانور کو بچانا ہے باقی جو نقصان ہمارا ہونا تھا وہ تو ہمارے گھر ٹوٹ گئے آپ کی دنیا یہی تھی ختم ہو گئی کیا بچا کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس یہی کچھ ہے ہماری جان کھڑی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اب بچاؤ کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ فی الحال کوئی ایسا نہیں آیا کوئی مثال جان ہم نے ہیلپ بھی مانگی وہ کشتی والے جو پھر رہے ہیں ان سے ہیلپ مانگی بھائی ہمارا سامان کوئی قیمتی اندر پڑا ہے کمروں میں سے وہ گر رہے ہیں ابھی آپ کے کھڑتے یہ بھی گریں گے وہ ابھی گرا ہے وہ پانی کے چھٹے دیکھ رہے ہیں وہ گرا ہے تو ان کو بلایا بھائی ہماری مدد کرو انہوں نے کہا بھائی ہم ان کو اٹھائیں گے جو ہمارے پانی کے اندر دبا ہوا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ فی الحال وہیں سے باہر چلے گئے ادھر کوئی بھی نہیں آیا ادھر کوئی بھی نہیں ہے اور اس وقت اگر میں دکھا سکوں تو آگے جا کر آپ کو مناظر کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے مکانوں کے جو دروازے ہیں آدھے سے زیادہ اس وقت مکمل طور پہ پانی میں جو ہے وہ گر چکے ہیں اس وقت کی صورتحال کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس صورتحال کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ماں جی میرے ساتھ موجود ہیں جن کی بستی جو ہے وہ اس وقت ساری کی ساری پیچھے ہمیں دکھائی دے رہی ہے ماں جی بہت بڑا دکھ ہے بہت بڑا دکھ ہے پوری دنیا اجڑتی کھڑی ہے تہاڈی کی حالات ہیں کی اس ٹائم کیویں بنایا ہے یاد تے آندا ہو سی ایک اینٹ ایک ٹسو ایک بجری ایک اینٹ اپنے ہاتھ تو محنت کیویں کیتی ہویا کی اللہ بھیج کیا سارا سامان پھیں پہ دیا کوئی شکار سے چاہتے نہ کرنا بندے کوئی میرا بیوہ رہا تھا بیوہ ہاں بیوہ میں کلا اپنا کمرہ بنایا ہے وہ بھی ڈھائے گئے ہاں ڈھائے گئے تو کوئی شے بچی ہے پیسہ نہیں بچی ہے اماں کی پئی سوچ دیے اکھا اس تیرے ہنجو ہیں یہ کیڑی شے دے ہنجو ہیں کی پہ یاد آندا ہے میرا پت پریشانیاں تھوڑی اولادیاں کھاتے بندے نیا چلتا پانی آ گیا جہیں ڈھائے گیا کیا بچے
कभी सोचा ही हमें भी थी सकता है अल्लाह साइया को भी कोई शिकवा है इन्नी सोचती कि हर वाली अस्सी क्यों बुड़ दें मेरा बंदा मेरा पुत सोचे ना बंदा बंदा सोचेंदे दा यो करेंदे ये टूरा से ने को क्या है हटे कट्टी आउंदे कई फिकर फाका काइन घर दे बंदे टोर गए मजे लई वजन पुत्र अगर परेशानियां होने धीरियां पुत्रेयां पोतरे डोतरेयां अगर होने माँ जी जेड़ा घर दे विच आटा तुसी रखते हो गंदम रखते हो वो भी बुड़ गई की क्या खासुन तो सामी मेहरबानी करे सो हमारे को इमदाद करे सो थोड़ी मेहरबानी ना करे सो थोड़ी मेहरबानी ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਬਣਾਈ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋ ਉਹ ਟੈਪ ਆ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ अब तो क्या गुजर सी जरा कुछ गुजर सी गुजरे सुबह क्या कर पधरे होते शदीद गम है दुख ही दुख हैं जिसको भी छेड़ें एक नई दास्तान जो है वो खुल के सामने आती है मैं इस वक्त खुद बड़ा अफसरदा हो जाता हूँ जब भी इन लोगों के पास आती हूँ ये तो वो दुख है ना तेरे अखा के सामने हर चीज़ तले ढांदी पई है मजीद तेरे सामने कितना बुलंद पानी चढ़िया खड़े कोई आया नहीं सानू बचाने वास्ते अपना खुद असा बाहर निकले हैं अपनी ज़िंदगी बचा दे कोई शायद नाल नहीं चाह सकी हर चीज़ उत्थे ही पई है इंतज़ार करते करते कोई नहीं आया इंतज़ार करते करते हुण ये पई हालत आ गई है कि पीछे देखो ये मकान किसी भी वक्त जो है वो नीचे गिर सकते हैं इनकी मियादें जो हैं वो पूरी हो चुकी है शदीद दुख की कैफियत के अंदर जो है ये लोग यहाँ पर गुजर बसर किए हुए हैं माँ जी कोई हुण दुख है हुण पल्ले की रह गया क्या रह गया दाने कैसा ना कहीं ना मूंगरी ना छबी ना कहीं घी ना तेल ना साबुन जिमें छड़े कपड़े खड़े सही में खड़े से थे कितने दिन हो गए ने साकु असर तो के जरे दत बैठे से खास मुश्किलात हैं हर शख्स की एक नई कहानी है हर यहाँ पर जो देखें आपके आप दीदा हैं बहुत सारे चेहरे जो हैं वो यहाँ पर आप दीदा हमें दिखाई दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए हर वो जतन जो ये लोग कर सकते हैं करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं मकानों की अगर मैं सूरत हाल की बात करता चलूँ तो ये ज़िंदगियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पर इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ बस्ती लांग है और ये पीछे का जो घर है वो माँ जी का घर है और वो अपनी आँखों के सामने अपने घर को डूबता हुआ देख रही हैं थोड़ी देर के बाद जो है वो एक ईंट गिरती है फिर थोड़ी देर के बाद एक ईंट गिरती है और इनके दुख में मज़ीद इजाफा जो है वो होता जा रहा है मैं भी इस जगह पर मौजूद हूँ और इसको डूबता हुआ देख रहा हूँ आपको अल्लाह पाक हौसला जो है वो अता करे बड़ी मुश्किलात का सामना है यहाँ पर ये एक ऐसी कैफियत है यहाँ पर गम की कि जिसको मैं बता नहीं सकता अल्लाह पाक इनके लिए आसानी जो है वो पैदा करे नहीं वो आपकी मुझे कुकड़ी वो सामने नज़र आ रही है मेरा कैमरामैन अगर फोकस कर सके तो चारपाई के ऊपर जो है वो इनकी कुकड़ी जो है वो खेल रही है हम आपके लिए दुआ गो भी हैं आपका खरगोश और आपकी कुकड़ी जो है वो लाके आपको दें कितने क्या नाम है आपका बेटा नाम क्या है मोहम्मद साद की जो कुकड़ियाँ हैं वो जी सामने मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे कि हम रेस्क्यू को या किसी और चीज़ को यहाँ पर बुला के जो है वो इनकी कुकड़ियों को निकाल सकें वो मुकम्मल दुख है अगर मेरा कैमरामैन दोबारा आपको दिखा सके वो मनाजिर कि किस तरीके से जो जानवर हैं वो वहाँ पर अपने आप को महफूज करने के लिए एक दूसरी जगह के ऊपर मूव कर रहे हैं लेकिन जो है वो ऑप्शन यहाँ लाने की नहीं क्योंकि बीच में 20 से 30 फुट का एक गड्ढा जो है वो पड़ा हुआ है और साथ ही ये जो तूड़ी रखते हैं जिसको पूरे साल की जानवरों की तूड़ी जो है वो उठा के रखी जाती है वो ऊपर रखी हम पहले नीचे लाती है के पे बंड त्रुटता पे राजे भट्टे वाला मैं फिर कल्याण जाने मेरा छोटे दे मैं उत ऊंचोंडे च रखे से ऊंचोंडे च उडू चा दे अज आधा चाहते से आधा वाला रात थी गई अंधारा थी गई चलो मैं सवेरे चेसा आज मैं सारी रात ही अखी ने कट दे वधी रह गया मैं कही जोड़ पानी में ई साइड दे डिठी रखे पानी वाल परू वाला गति है
मैं वाला भी ने आदमी को उठाया मैं के पानी आ गए उठी यहाँ के कुछ नहीं थी सारा थला उच्चा जिमें असा मिसाल बई पास नाल बड़े मजबूत बैठे कुछ नहीं थी ए तुम्हें को नाराज थी मन पै गए मैं आप कल ही जानी में खाली में पैरों नंगी परू में होले होले बने परू ने सारे आदे पेन पानी आके आ गए खड्डे बाल में सारे को उठाया मैं के पानी आ गए फिर होले होले वो उठा देते फिर सो जला जाना का नहीं थी अच्छा 35 साल के बाद इस तरह का मौका जो है वो देख रहे हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी। अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी बचाई है, रब के हुजूर इसी का ही बड़ा शुक्र अदा करें। कम है ये चीज़ें तो फिर भी बन जाएंगी, ये सैलाब गुजर जाए, चीज़ें गुजर जाएं। नाजरीन ये जो सूरत हाल है इस कदर अफसोसनाक है कि ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, यहाँ पर बेशतर ऐसी कहानियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि माँ बेटा जो है वो इस वक्त गम से नढाल हैं। अल्लाह पाक सारे दी जायदाद लूट गई है, सारे बच्चे भी खड़े उन्हें दा तेल को सारे माँ पुत्र को ज्यादा ही मैं कि काम सारे जानवर को ज्यादा सबको प्यार जानवर ना सारे जानवर क्या करे सारे गमदा में सारा नहीं सा इवें तरपाल छोटा जा ए पकड़ी खड़े देख पास माँ है कुछ हाँ ले गिन फिर वाला ओबे कुछ छा सारी दीवार सा जुत्ती लहा दी में खड़े रख से पत्थरें दे उत्ते पत्थर ने पैर ने छाले थी गनसाक। अल्लाह पाक करम अदा करे। दुआ गो हैं हम इन तमाम लोगों के लिए, और जिस हद तक हो सकता है ये सैलाब गुजर जाए तो हुकूमत भी आपकी मदद जो है वो ज़रूर करेगी। आपकी जो मुर्गियां हैं इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, कश्ती बुला के ना आपकी कुकड़ियाँ जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से किसी तरह निकल सके। हम कोशिश करते हैं अपने तौर पर अगर हमसे कुछ हो सकता है तो इन लोगों की मदद कर सकें। ये अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। आप तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग जो है वो ये सैलाब का क्या है, सैलाब तो गुजर जाएगा, मगर ये सैलाब हमें एक पैगाम भी ज़रूर दे रहा है कि जिन लोगों की तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी है उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इमदाद कर सकें, मदद, ताकि इन लोगों का जो गुजारा है वो फिर से हो सके।